सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल रजिंदर कौर होर बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे किसानां दी अंदोलन दी जिस ते अज सब तो वड्डी बैठक होण जा रही है। सरकार अते किसानां विचाले अज 7वें गेड़ दी गलबात होएगी। 7वीं मीटिंग केंद्र सरकार अते किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदा विचाले यह होएगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन विच एक बार फिर आमो सामने होणगे केंद्र सरकार अते किसान आगू। किसानां दियां 2 मुख मंगां ते अज गलबात होएगी। कानून वापसी अते एमएसपी ते नवे कानून दी मांग कर रहे ने किसान। कल केंद्र सरकार विच भी दिन भर मंथन दा दौर चलिया और सूत्रों मुताबिक अमित शाह ते राजनाथ सिंह नूं मिले ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर। उम्मीद है गलबात नाल कोई हल निकलेगा। सरकार ने उम्मीद जताई लेकिन किसान आगुआ ने साफ चेतावनी दे दी है कि बिना मंगा पूरिया होए आंदोलन खत्म नहीं होएगा। गल ना बढ़ी तो 6 जनवरी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दिल्ली दियां सरहदां ते किसानां दे आंदोलन दा आज 40वां दिन है और हजारां दी गिनती विच किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बुराड़ी ग्राउंड, गाजीपुर बॉर्डर ते डटे हुए ने। 6 मीटिंगां हो चुकियां ने। 7वीं मीटिंग आज दोपहर 2 बजे और सब दियां नजरां इस ते टिकियां हुई ने। वड्डा सवाल कि अज आंदोलन खत्म होएगा और किसान अपने घरां नूं वापस परतणगे जां फिर जे अज दी मीटिंग विच हल ना निकलिया तां किसानां ने जिहड़ी चेतावनी दी हुई किसान आगुआं ने पहला ही रोड मैप दस दिता है, रणनीति दस दी है कि 6 जनवरी तो आंदोलन तेज किया जाएगा, उस ते अमल किया जाएगा। अज दी मीटिंग ते सब दियां नजरां सो हुण तक सरकार अते किसानां विचाले 6 मीटिंगां हो चुकियां ने। 2020 दी आखिरी मीटिंग 30 दिसंबर ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। देखो चारां दे विचों 2 मंगां तीजी ते चौथी है जिहड़ी ओहदी साडी कोशिश होगी सरकार ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਫਾਰਮਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। इस विचाले सिंघू बॉर्डर अते टिकरी बॉर्डर जिथे हजारां दी गिनती विच किसान हाले भी मोर्चा लगा के बैठे ने। माहौल जड़ा है उत्थे उसे तरह दा है जड़ा कि 40 दिन पहले सी। 40वां दिन आज किसानां दे धरने दा। मौसम खराब हो चुका है, कड़ाके दी ठंड और बारिश भी 2 दिनों तो पै रही लेकिन इस दे बावजूद किसान डटे हुए ने। टिकरी बॉर्डर तो अर्शदीप अर्शी अते सिंघू बॉर्डर तो नपिंदर बराड़ जुड़े ने। नपिंदर पहला तुहाडे कोल आना चाहांगे। दिल्ली विच मौसम खराब और आज बारिश दे नाल ओले पै सकदे ने लेकिन किसानां दे हौसले बुलंद। आज दी मीटिंग तो किन्नियां उम्मीदां, हालांकि किसान आगू कुछ खास उम्मीद जता नहीं रहे। देखो रजिंदर पहला मैं इत्थों दी तस्वीर दिखा दियां कि अज इत्थों दे हालात की ने। सिंघू बॉर्डर ते असीं मौजूद है, मेरे सामने बिल्कुल स्टेज है, वो स्टेज जित्थों लगातार कार्रवाई चल रही है, जित्थों लगातार अगवाई की जा रही है इस धरने दी। सिंघू बॉर्डर दे चल रहा जिहड़ा प्रोटेस्ट है उसकी अगवाई जित्थों की जा रही है। ये सामने स्टेज है, इस स्टेज के बिल्कुल पिछले पासे दिल्ली है, यानी दिल्ली का बॉर्डर है जिहदे पार बैरीकेड लगे हुए और इसे बॉर्डर नूं पार करके अज किसानां ने जाना है दिल्ली दे विच केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग करने के लिए। और जी इतों का माहौल है, कल देखो मीह पिया सी और कल इस तरह लगता सीगा कि किते जी ठंड वो भी बहुत वध जाएगी, हालात इतने लोगों के रहने के लिए किते मुश्किल ना हो जाए। पर अज मौसम बिल्कुल साफ है, धुप निकली हुई है और इकट्ठ तुसीं उस तरह देख सकते। हालांकि कल भी मीह के बावजूद, धुंध के बावजूद, ठंड के बावजूद लोग उस तरह इतने भारी गिनती में इकट्ठे हुए। हुण भी तुसीं देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਸਾਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲੀਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ बिल्कुल बिल्कुल रपिंदर, और पिछों पार्ट की आवाज भी आ रही है, तस्वीरें तुसीं विखांदे रहो। टिकरी बॉर्डर का रुख करांगे। अर्शदीप भी जुड़े हुए ने लगातार हर तस्वीर तुहाडे तक पहुंचाने की कोशिश किसानां दे धरने नूं लैके। अर्शदीप, टिकरी बॉर्डर असीं वेख रही सी सवेर वेले भी तुसीं तस्वीरां विखाईयां, कड़ाके की ठंड, इस दे बावजूद किसानां दे हौसले बुलंद, साफ कह दिता है कि खेती कानूनां नूं रद्द होण तों बाद ही वापस परतांगे। फिलहाल किन्नियां उम्मीदां इत्थे जिहड़े किसान डटे हुए ने, अज एक बार फिर सरकार दे नाल मीटिंग होनी है। बिल्कुल रजिंदर, 40वां दिन है किसानों के धरने का दिल्ली बॉर्डर के उत्ते डटे हुए ने। बापू जी, ठंड वध रही है लगातार, अज भी सवेरे बहुत धुंध पई है, पिछले दिनों च बारिश हुई है, आने वाले दिनों च भी दस्सिया जा रहा संभावना हैगी है बारिश की, गड़े भी पै सकते हैं। अज मीटिंग है दोबारा सरकार की किसान आगुआं दे नाल, किन्नियां उम्मीदां लाईयां होईयां ने? उम्मीदां तां पूरीआं नहीं, जे ना करेगा तो साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, कोई ठंड तो किसान डरेगा नहीं, डटिया रहेगा। 6-6 महीने का राशन लेके मकान बनाए हुए ने, सानू कोई दिक्कत नहीं आ रही बापू जी। असं देख रहे हैं ठंड हो रही है, चलो ठंड की कोई बुढ़े ठेरे दिक्कत आ सकती नहीं, नौजवान गब्बरू ने किसी कोई दिक्कत नहीं हैगी। मेरे नाल मातावां भी ने। किहड़े पिंडों आए हो जी? गंडू कला तो जी मानसा जिले चों। किन्ने दिन हो गए आया नूं? सानू जी 1 महीना हो गया बैठे नूं। अच्छा, ते की महसूस हो रहा धरने दे विच आके? जिवें बापू जी उन्होंने क्या उम्मीदां ने, अज फिर दोबारा मीटिंग हैगी है सरकार दे नाल? सानू उम्मीद है जी असीं जित गए, आपदा जित के जावांगे घरे, जिन्ना टाइम भी लग्या सानू असीं लावांगे। राशन पानी सारा लैके आए हैं, सारियां बीबियां भैणां दा साडा सारे पंजाब दा ही प्यार है बहुत ज़्यादा जी, ते असीं भी इत्थे रहना चाहांगे ते जित के ही जावांगे, ते उस तों बाद जांदे नहीं, असीं खाली हत्थ नहीं मुड़ना हैगा। बेबे जी, धरने दे विच आए हो, की महसूस हो रहा? देखो जी, सोनू भी पता है, सारी संगतां नूं पता है, ये एक इकल्ले पंजाब दा नहीं हैगा, सारे भारत दा है। पर यह मोदी होरां ने यह सोचा थी, राज सभा च बैठ के नहीं सोचा है भी असीं वोटां मंगण वेले की कहिंदे सी, पर अज की संसार नूं दुख दे रहे हैं। ये ना सोचा ना, उन्होंने कल्यां ने आपदे आप मीटिंग बना के आप ही लागू करते, पर यह ना सोचा बच्चों ने काले हड्ड करते उत्थे खेतों 'च फिरदे हैं, तो हुण ये लागू आप ही लागू करते, उन्होंने चालू करते। पर हुण देखो तुसीं अज जो सारिआं नूं पता लग्या सारे भारत नूं अज किवें बच्चों का हाल हो रहा, पर असीं भी बच्चों के नाल आए जोड़ियां, साडे बच्चे, साडे पुत्त पोते, साडे वीर इत्थे आए आ, तुसीं साडे बच्चे हो। असीं भी आए सोचा भी असीं भी 60 साल ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਮੰਨੇ। ਬੇਬੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 60 ਸਾਲ ਦੀ। 60 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ ਜਾਵੇ। नहीं जी, असीं घरे नहीं आना, जो साडे पुत्त पोते इत्थे बैठे ने, असीं घरे जाके की करना है? असीं तां इत्थे जिंद दे दांगे। राशन पानी साडे कोल बहुत ज़्यादा हैगा, ते असीं घरों मंगा लांगे। असीं तां उन्हां चਿਰ ਜਾਂਦੇ ही तक साडे काले कानून वापस नहीं दिंदा।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੱਠੀ ਪਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਦੂਜੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ। 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, रेवाड़ी दे नेड़े ही धारू हेड़ा दे नेड़े मसानी इलाका है, जिथे किसान धरना ला के बैठे हुए ने। इंतजार हो रहा है कि अज की मीटिंग विच कुछ हल निकले। जे अज की मीटिंग विच कोई हल ना निकलिया तो साफ कह दिता है कि दिल्ली वाल कूच किया जाएगा। इस विचाले कल दी तस्वीरां ने जदों राजस्थान तो जड़े राजस्थान दे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर ते बैठे हुए सन किसान, वड्डी गिणती विच उन्हां ने वाया हरियाणा दिल्ली वाल कूच करन दी कोशिश की। तां जदों हरियाणा विच दाखिल होए तां किस तरह हिंसक झड़प हो गई, पुलिस के नाल हंझू गैस के गोले सुट्टे गए। उस तो बाद किसानां ने उत्थे ही आले दुआले जिहड़े इलाके पैंदे सन उत्थे ही धरना ला के बैठ गए ने किसान। ये हमारे लिए जंग का मैदान है, हम डटे हुए हैं। बाकी देखो वो अपना काम कर रहे हैं। एक बार बात कहना चाहूँगा, जो लड़के हम पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं ये हमारे बच्चे हैं। क्योंकि फौज देख लो, CRPF देख लो, RAC देख लो, कोई भी फोर्स देख लो आप, उसमें आपको 95% बच्चे ग्रामीण भारत के मिलेंगे। तो ये तो बंधे हुए आदेश से, पर लेकिन जो इनको आदेश दे रही है सरकार उसको सद्बुद्धि आए और हमें दिल्ली जाने के लिए छोड़ा जाए, रास्ता खोला जाए। बैरिकेटर लगा दिए हैं, जाम लग गया है। अब आप क्या करेंगे, पीछे हटेंगे या आगे जाएंगे या यहीं तंबू लगाएंगे आगे से? अभी जद्दोजहद चल रही है, पीछे तो हटने का सवाल ही नहीं। हमारे कुछ लड़के आज से 3 दिन पहले निकले थे 31 तारीख को, उनको इन्होंने पीछे यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर पीछे स्लिप रोड पे रोका था। अगर उनको स्लिप रोड पे ना रोकते तो हम शायद वहाँ से ना कूच आते। रात बरसात आई और हमें पता चला कि उनके साइड में इन्होंने तार तुर लगा के ऐसे जाब्ता कर रखा है जैसे वो कोई अराजक तत्व है। सो खेती कानूना खिलाफ किसानां दा संघर्ष लगातार जारी है, पर इस दे नाल ही जारी है किसानां दियां मौतां दा सिलसिला। 4 किसानां ने दिल्ली दे वक-वक बार्डरां ते 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ पिछले 24 घंटिਆਂ दौरान ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਜੁਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਨੀਪਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਕੁਲਬੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੁਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। लगातार 7वें दिन से यहाँ ठहरे हुए थे। हमारे को जो ही पता चला, हमने आकर के देखा तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस में बहादुरगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम किया। हमारे को पता चला कि रास्ते में उनका शरीर पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार को, केंद्र की सरकार को अब भी किसानों पर किसी तरह का कोई तरस नहीं आ रहा। साडा एक वलंटियर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ये 4-5 दिन पहले गए थे, बीच में जाते रहते थे, आते रहते थे। अच्छा, कैसे क्या हुआ आपको पता चला? मुझे तो पता सुबह चला था। क्या 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 हुआ था आपको तो पता हो? ठंड के कारण। ठंड के कारण होती है। ठंड के ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਰਤਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਬਲ ਵਰਤਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘੇਰਾਵ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਲੜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 97 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
जब तक ये काले कानून नहीं वापस लिते जाते। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ मैं झंडियां देख रहा, मैं तो कभी रिएक्ट नहीं किया, मैं तो मेरे ते हमला होया, मैं भी क्या कि हमला करने वाला किसान हो ही नहीं सकता, और मैं अज भी इस गल ते टिकिया आया। मेरे को इस गल के सबूत है कि जिन्होंने हमला किया वो किसान नहीं सी। और ये तस्वीरां कल संगरूर ਦੀਆਂ तस्वीरां जिथे पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा जदों पहुंचे जिला प्रधान के घर मीटिंग करन ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਵ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਰਾਵ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਬਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾयंस ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कॉरपोरेट खेती ਵਿੱਚ एंट्री ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਰਿਲਾयंस ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲਾयंस ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਲਾयंस ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਿਲਾयंस ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। और ये बयान उस वेले आया है जदों लगातार किसान ये इल्जाम ला रहे हैं कि कॉरपोरेट घराणियां दा कब्जा हो जाएगा जे ये खेती कानून लागू तो हो ही चुके ने। जदों असल विच अमल विच आणगे तां कॉरपोरेट घराणियां दा कब्जा हो जाएगा खेती ते। लेकिन कॉरपोरेट फार्मिंग ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾयंस ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਲਾयंस ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾयंस ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾयंस ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਅਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾयंस ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਲਾयंस ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਲਾयंस ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ। ਰਿਲਾयंस ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।
दरअसल लगातार ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ केंद्र सरकार लेके आई है, जिससे रिलायंस ने बयान जारी करके किया है कि कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाल साडा कोई वास्ता नहीं है अते कॉर्पोरेट खेती विच एंट्री करन दी भी साडी कोई योजना भविख विच भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लई कोई जमीन ना सी खरीदी है, ना ही असी किसानां दी जमीन खरीदांगे। किसी भी खेती जमीन नूं खरीदण दी कोई योजना नहीं। रिलायंस ने यह बयान जारी कर कह दिता है असी किसानां तो सीधा अनाज नहीं खरीदते ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਲਾयंस ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਲਾयंस ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। सप्लायर सिर्फ किसानां तो एमएसपी ते खरीदण, ये भी किया गया है रिलायंस वालों, यानी कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। जड़ा डर जड़ा खदशा किसानां नूं है उसते भी किया गया है कि जड़े लोग खरीद रहे ने, जड़े सप्लायर खरीद रहे ने अगे अनाज वेचण लई ओ किसानां तो एमएसपी ते ही फसल खरीदण, अनाज खरीदण। असी किसानां दे नाल खड़े हां, ये भी कह दिता गया है। शरारती अंसरां नाल असीं नहीं खड़े। भंनतोड़ दे पिछे शरारती तत्व ने रिलायंस वालों ये बयान जारी करके किया गया है। लगातार कॉर्पोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ निशाने ते लिया जा रहा सी किसानां वालों, जिस ते हुण रिलायंस ने सफाई दी है कि साडी कोई योजना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लई जमीन खरीदण दी। ना असीं जमीन खरीदी है ते ना ही असीं खेती जमीन नूं खरीदांगे। दरअसल डर ये सी किसानां नूं कि उन्हां दी जमीन खुस जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जदों प्रक्रिया शुरू होएगी तो हौली हौली एमएसपी खत्म हो जाएगी, जिससे रिलायंस ने कहा है कि सप्लायर सिर्फ किसानों तो एमएसपी ते खरीदण, असीं सीधा अनाज नहीं खरीदते अते ना ही साडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दी कोई योजना है। ना असीं कोई खेती जमीन खरीदी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लई अते ना ही असीं किसानां दी जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लई खरीदण दी कोई योजना बना रहे हां। होर ये भी किया गया है रिलायंस वालों बयान जारी करके कि असीं किसानां दे नाल खड़े हां। हालांकि असी शरारती अंसरां दे नाल नहीं हाँ। भंनतोड़ जिहड़े लोग कर रहे ने उन्हां दे नाल असी नहीं हाँ, क्योंकि टावरां दी भंनतोड़ लगातार पंजाब हरियाणा विच होई अते साफ कह दिता गया है कि असी शरारती अंसरां दे नाल नहीं, क्योंकि भंनतोड़ जिहड़ी कर रहे ने वो किसान नहीं ने, वो शरारती तत्व ने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉर्पोरेट फार्मिंग नूं लैके रिलायंस ने बयान जारी किया है। पंजाब विच भंनतोड़ खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच पटीशन पाई गई है। अगली बड़ी खबर कॉर्पोरेट फार्मिंग लैके पहला रिलायंस ने बयान जारी किया। होर भी जानकारी दी गई कि पंजाब विच भंनतोड़ खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच पटीशन पाई गई है। कर्मचारी अते संपत्ति शरारती अंसरां तो बचाउण दी अपील करते हुए पटीशन पाई गई। पंजाब विच भंनतोड़ पिछे वपारिक मुकाबलेबाज अते उन्हां दे हित ने, ना कि किसान। साफ तौर पर रिलायंस वालों ये बयान जारी करके किया गया है कि पंजाब विच टावरां दी जिहड़ी भंनतोड़ हुई उसके खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच पटीशन अते कर्मचारी अते संपत्ति शरारती अंसरां तो बचाउण दी अपील करते हुए पटीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच पाई गई है। यह कहा गया है कि पंजाब विच भंनतोड़ जिहड़े ने उसके पिछे वपारक मुकाबलेबाज ने अते उन्हां दे हित छिपे हुए ने। ये कोई किसान नहीं जो भंनतोड़ कर रहे ने। रिलायंस वालों ये बयान जारी करके किया गया है शरारती अंसर शरारती तत्व अते इस दे पिछे वपारिक मुकाबलेबाज अते उन्हां दे हित ने जिहड़े कि संपत्ति नूं नुकसान पहुंचा रहे ने। बीते दिनी पिछले कुछ दिनों तो खबरां आईयां सन कि पंजाब हरियाणा विच टावरां दी भंनतोड़ कीती गई सी अते इस दे खिलाफ हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच पटीशन पाई गई है अते ये मांग की गई है कि शरारती अंसरां तो कर्मचारियों अते संपत्ति नूं बचाया जाए। और साफ किया गया है कि पंजाब विच जिहड़ी भंनतोड़ हुई टावरां दी भंनतोड़ की गई, संपत्ति नूं नुकसान पहुंचाया गया, उसके पिछे वपारक मुकाबलेबाज अते उन्हां दे हित ने, ना कि किसान।
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਪत्ति ਨੂੰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ अपील ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਉਹ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਹੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, MSP ਤੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ MSP ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭੰਨਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਯੁੱਧ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ABC ਪੜ੍ਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, बीजेपी आगुआं दा विरोध हो रहा है और पुलिस इल्जाम लाए अश्विनी शर्मा ने कि पुलिस मूक दर्शक बन के कांग्रेस वर्करां वजों काम कर रही है, जिसते पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी ते सीधा हमला किया।
इस विचाले कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू खिलाफ भी बीजेपी ने मोर्चा खोलिया हुआ है। आज तो लुधियाना धरने ते बैठणगे बीजेपी आगू रवनीत बिट्टू ते FIR दर्ज करने की मांग की जा रही। रोजाना 51 बीजेपी वर्कर धरने ते बैठणगे। केस दर्ज होने तक जारी रहेगा बीजेपी का धरना, साफ कह दिता गया। लाशों के ढेर वाले बयान नूं लैके FIR की मांग की जा रही है। तुहानूं दस कि एक बयान दिता रवनीत बिट्टू ने, जिस तो बाद विवाद भखिया ते पंजाब बीजेपी रवनीत बिट्टू खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गई। हालांकि रवनीत बिट्टू खिलाफ एक FIR जिहड़ी है दिल्ली के थाने विच दर्ज भी हुई है और उस तो बाद रवनीत बिट्टू जिहड़े कि जंतर मंतर विखे लगातार किसानां दे अंदोलन नूं समर्थन देंदे हुए धरने ते बैठे हुए ने। उन्होंने चुनौती भी दी सी कि FIR दर्ज कर लीए, मैनूं हुण गिरफ्तार करके दिखाओ। दूजे पासे पंजाब बीजेपी ने मोर्चा खोलिया होया है। पंजाब विच भी FIR दर्ज होए बिट्टू खिलाफ और इसे मांग नूं लैके लगातार मोर्चा खोलिया होया ते अज तो लुधियाना विखे धरने ते बैठणगे बीजेपी दे आगू अते वर्कर। 51 आगू अते वर्कर रोज धरना देंगे। अगे वधिया 2021 आया, वैक्सीन लिया। कोरोना की टेंशन विचाले देश नूं 2021 का सब तो वड्डा तोहफा मिल गया। एक नहीं बल्कि दो कोरोना वैक्सीन नूं एमरजेंसी इस्तेमाल लई मंजूरी मिल चुकी है। इस नाल देश भर विच नवां उत्साह आ गया। साल 2020 कोरोना दी भेट चढ़िया। हर खेतर कोरोना दे प्रकोप तो प्रभावित होया। कोरोना कारण हजारां ही जाना गईयां ते हुण साल 2021 चढ़दियां ही कोरोना नूं लैके राहत वाली खबर सामने आई। DCGI ने 2 वैक्सीन्स दे एमरजेंसी च इस्तेमाल दे लई मंजूरी दे दित्ती है, जिन्हां दे विच कोवैक्सीन ते कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। कोवैक्सीन जो पूरी तरह स्वदेशी है, जिसनों ICMR दे नाल मिल के बायोटेक दे वल्लों तैयार किया गया है। उत्थे ही कोविशील्ड वैक्सीन नूं सीरम इंस्टीट्यूट दे वल्लों तैयार किया गया है। ना देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110 साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। DCGI मुताबिक कोविशील्ड ते कोवैक्सीन 110% सुरक्षित ने। जेकर सुरक्षा नूं लैके थोड़ा भी डर हुंदा तां मंजूरी नहीं दित्ती जांदी। So I think it's a great day for our country and it's a very good way to start the new year. And both the vaccines are made in India and one of them is actually a make in India because it's a vaccine which has been, the research has been done here and it's truly from scratch an Indian vaccine. Yes, so we are also preparing for vaccination because the priority is healthcare workers. So the list of all healthcare workers, including everyone, has already been sent and it is being uploaded. And then as and when the vaccine is available, we will start vaccinating our healthcare workers as per their turn. उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना के खिलाफ जंग की मजबूती च यह एक फैसला कुन मोड़ है। हर भारती दे लई अज फखर दा दिन है कि अज एमरजेंसी इस्तेमाल दे लई जिहड़ियां 2 वैक्सीन नूं मंजूरी दित्ती गई है वो भारती ने। यह विग्यानियां दे आत्म निर्भर भारत दे सुपने नूं पूरा करन दा जज्बा दिखाउंदा है। असी सारे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, विग्यानियां, पुलिस मुलाजमां, सफाई कर्मियों का धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने मुश्किल समय बेहतरीन काम किया। देश की वैक्सीन का WHO वालों भी स्वागत किया गया। WHO ने कहा कि यह वैक्सीन कोविड-19 के प्रभावों नूं घट करेगी ते कोरोना के खिलाफ जंग होर तेज होगी। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है और एक अनुमान के मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर इस तमाम प्रावधान को पूरा कर लिया जाएगा। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 1 सप्ताह के बाद कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक उपलब्ध हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एक बार फिर किसानां दे अंदोलन की गल करांगे। 40वां दिन अज किसानां दे धरने दा दिल्ली दे सरहदां ते। इस विचाले अज सब तो वड्डी बैठक होण जा रही है।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਮੰਥਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ। ਸਰਕਾਰ ने इस दौरान उम्मीद जताई कि गलबात नाल कोई हल निकलेगा, लेकिन किसानां ने साफ कह दिता है कि बिना मंगा पूरिया होए असी आंदोलन खत्म नहीं करांगे। गल ना बनी तां 6 जनवरी तो आंदोलन तेज कर दिता जाएगा। दिल्ली दी सरहदां ते डटे हुए ने किसान अंदोलन का आज 40वां दिन। इस विचाले 7वें दौर की मीटिंग आज एक बार फिर केंद्र सरकार के नाल होनी है। 30 दसंबर नूं जिहड़ी मीटिंग हुई सी 6वीं मीटिंग, उस विच 2 मंगां ते सहमति बनी। तुहानूं दस कि 6वें दौर की मीटिंग तो पहला 30 दसंबर की मीटिंग तो पहला 4 मंगां का एजेंडा जिहड़ा है केंद्र सरकार नूं भेज दिता गया सी। अखीरली 2 मंगां सन जिहड़ियां ओह मन लईआं गई सन, लेकिन मुख 2 मंगां ते हले भी रेड़का बरकरार। और सीधा रुख करदे हां दिल्ली दा। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। पंकज, किसानां नूं खास उम्मीद नहीं आज दी बैठक तो, लेकिन बीजेपी दे आगू उम्मीद जता रहे ने कि आज मसले दा हल निकलेगा। पंकज बिल्कुल, इस वेले मेरे नाल बीजेपी के 2 सीनियर आगू ने हरजीत सिंह गरेवाल ते सुरजीत कुमार जैनी। किस तरीके दे नाल मीटिंग च की कुछ गलबात सरकार दा पक्ष रहेगा, किस तरीके नाल सरकार दे नाल गलबात होएगी, गलबात करते हैं क्योंकि 2 मंगां सरकार ने मान ली हैं, लेकिन की कानून रद्द होएगा और एमएसपी नूं लैके सरकार की मंथन कर रही है। गलबात करते हैं सुरजीत कुमार जैनी होरां नाल। जैनी साहब, अज दी मीटिंग नूं लैके की कुछ सरकार दे मन दे विच एमएसपी नूं लैके चर्चा होएगी या कानून रद्द करन नूं लैके चर्चा होएगी, क्योंकि 2 मंगां सरकार ने मान लियां, 2 मंगां नूं लैके अजे भी रेटका बनिया होया। ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੀ? ਐਮਐਸਪੀ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੁਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਣਕ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਨਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਰੇ ਦਾ ਜਦ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਭੰਗਲ ਬੁੱਸੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਠੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਹ ਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ,
ना तो रिलायंस ने जाना ना टाटा ने जाना, और सानू तो मिन्नतां करके ले जाने पैने हैं। अब दसा ਜਿਹੜੇ किसान बैठे ने जथेबंदियां दे बैठियां ने, ये सानू देखना चाहिए। कभी उद्योग बगैर भी नहीं सरदा, किसानी बगैर भी नहीं सरदा, ये साडा अंग नूह मास ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਟਾਵਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਬੜ ਕਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚੀਏ ਨਾ ਵੇਚੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ ਠੇਕੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਠ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਓ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ। 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਣਗੇ, ਗੈਸ ਵਧੂਗਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਖਾਦ ਵਧੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਣਕ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਐਸੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ MSP ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜਾ, ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਘਰਾੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਆਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਟਾਵਰ ਜੀਓ ਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ, ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਕਰਤੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਆ। ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? 100 ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਕੜਵਾਹਟ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ। ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਇਹ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 3 ਦਸੰਬਰ, 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ। 4 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। 2 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। MSP ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਗਾਂ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਰ ਫਰਮਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ MSP ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜਾ, ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰੇਜ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 700 ਥਾਂ ਬਣਨਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਏਜ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਪੜਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਰ ਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 1,60,000 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਏਜ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਲਈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਟਾ? ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ SOP ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। 2021 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਦਾ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ 21 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੇਨ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।